ملتا ہے غم بھی یہاں دل کو لگا کے، ہم نے یہ جانا خود کو لٹا کے، ملتا ہے غم بھی یہاں دل کو لگا کے، ہم نے یہ جانا خود کو لٹا کے، پیار کا اب ہم نام نہ لیں گے، نادانی سے کام نہ لیں گے، اس زندگی کے لیے دل کی خوشی کے لیے سارا زمانہ ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا سارا زمانہ ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، پھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں پیارے، پھرتے تھے مارے مارے تیری گلی میں پیارے، یہ آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا یہ آنا جانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ نہ تم آئے شب وعدہ پریشاں رات بھر رکھا دیا، امید کا میں نے جلا کرتا سحر رکھا، کہاں معلوم ہونے تھے کرپشن کے سبھی قصے، بھلا ہو میڈیا تیرا کہ ہم کو باخبر رکھا۔ راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، وہ جو موٹی تھی پہلے ہی کافی پہلوان ہو گئی ہوگی۔ بھائی کہنے جا رہا ہوں میں آج بھی کہ تشریف لا رہے ہیں وہاں سے چودھری۔ ہاں وقت تو لیٹ ہے لیکن وقت ہے ہمارے سلام کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، آج تو کوئی عاشق مزاج سے آدمی لگ رہے ہیں۔ یہ عاشقوں نے کب سے اس قسم کا نہیں پہنتے ہیں ہمارے یہ میاں والے کے علاقے میں جتنے بھی عاشق ہیں، اور ان کے کوٹ کی بھی زبان اسی طرح باہر آئی ہوتی ہے۔ چور صاحب ورگے عاشق پہلے کڑی کو گفٹ لے لیندے نے، جدو آپ دینا ہوتا تو بہانا لا کے چھڑ دیندے نے۔ میں تم سے نہیں بولتا، کل جب میں موٹر بائک سٹارٹ کرنے لگا تو تم نے چھت پہ سے مجھے کہا تھا ڈی جے ورگے عاشق ہوں نے کہ والد صاحب گھر کے نا موسم دودھ لے کے آؤ، پاپا میں اسٹڈی کر رہا ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کڑی اگر ٹیلی فون سے کہتے نا ڈی جے ایزی لوڈ کراؤ تو اینج دوڑ رہے جا رہے ہوں نے کہ جی 10 منٹ بعد جنگ لگ جانی۔ چودھری واسطے ورگے بندے اسلام آباد تو پنڈی پیدل آئے نے، پوچھو نا کیا ہوا، سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں لگا۔ تو میرے خیال سے میں اپنے آج کے مہمانوں کو بلاتا ہوں۔ آج کے مہمان یقیناً کوئی خواتین ان میں نہیں ہونی چاہیے، صرف مرد حضرات ہونے چاہیے تاکہ ان کی ان باتوں کا وہ منہ توڑ جواب دے سکیں۔ تو ہمارے آج کے پہلے مہمان جو ہیں، ان سے زیادہ کون ہمیں بتا سکتا ہے صحت کے بارے میں، کیونکہ یہ ہیں منسٹر فار ہیلتھ پنجاب کے اندر، اور بڑے ہی پرانے مسلم لیگ کی ویٹرن ہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں خواجہ سلمان رفیق صاحب۔ جہاں صحت کے لیے ہم نے خواجہ صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، آلدو ہم ان سے عشق کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، لیکن آپ لوگوں کو خاص طور پہ عشق میں لتاڑنے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ہی فیلڈ سے ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست ایکٹر، 30 سال سے بھی زیادہ کا کیریئر ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ ان صاحب کا، اور ایک اور کریڈٹ ان کے پاس یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ سیریلز ہیں ان میں میرے خیال سے یہ صاحب بھی دیکھے گئے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں محترم شبیر جان صاحب۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی صحت مند لوگ ہیں سر، ان میں چند آپ دو ہی ہیں بس الحمدللہ۔ ہاں میری والے تھی چامپا نہیں ویکھیاں سر، انہوں نے چامپا ویک لو انج لگتا چوئی نو کرنٹ پیا۔ صاحب یہ جو صحت ہے یہ بھی آپ کے خیال سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ واسطے بھائی سوچ سمجھ کے جواب دوں گا، تینوں لیجنڈس ہیں۔ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے دھڑک ہو کے جواب دیجیے۔ امان اللہ صاحب بیٹھے ہیں، یونیورسٹی انجینئرنگ میں ان کے ہم فنکشن دیکھا کرتے تھے۔ ٹھاکر صاحب یہ تو بڑے لوگ ہیں سر، اور واقعی بڑے لوگ ہیں جو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں لوگوں کو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ باہر ڈپریشن بھی ہے۔ میں دیکھنے والا ناظر مستقل ہوں آپ کا، تو رات کو تھک کے جاتے ہیں، آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ سارا سر تو چٹا کر لیا، پناما لیگ کا سارا کیس توڑتے پہ گئے۔ سلمان صاحب یہ ایک بات بتائیں کہ مردانہ مرینا خان کا روپ اختیار کیا ہوا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے نا اس کو
रंग नहीं किया। वैसे साद रफीक साहब ने भी कुछ नहीं कहा कि यार तू छोटा है तू नहीं कर रहे मैनू क्यों फंसवा रहे हैं? असल में वो गुस्सा अपना निकाल देते हैं, मैं निकालता नहीं अपना। ये अच्छी बात ख्वाजा साहब ने तो जो घर निकलना होंगे ना ख्वाजा साहब फीसा ने इन्होंने गोड़े ना तला बुजुर्ग हो इजाजत है जी। मैं घर वापस जाना है जी अपने, मेहरबानी करके। एक चीज आप नोटिस करिए जो बड़ी काबिल दीद है हमारे दोनों मेहमानों के बारे में आज में, कि एक बड़ा फुल सेट ऑफ हेयर है। और ये वैसे शबीर भाई जो माशाल्लाह जुल्फे हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी एक पॉपुलर हैं, क्योंकि बहुत से यंग एक्टर हैं जो कि आपको हसद की निगाह से देखते होंगे इन बालों की वजह से। ज्यादातर मुझे वो देखते हैं जो बालों वाली टोपियां पहनते हैं। वही उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं कि वही देखेंगे हसद से। सर नाल उन्होंने वाल तो अच्छे होने ही ने जनाब। क्यों? 2 शादियां ने दुआवां बड़ियां होंदियां ने ना। दो शादियों वाले बंदे की ना वालदा नहीं बहुत होंगी। ਵੱਡੀ बीवी वाल जाए तो उन्हें कहना हो आया उस मां वालों। अमानला साहब ये आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। शबीर जान से बड़े लकी आदमी, माशाल्लाह। शादियां 2 और बेस्ट एक्टर 3 मरतबा। सर 3 से बहुत ज्यादा दफा। सीरियल ये तो बताइए कितने वैसे सीरियल होंगे आज तक चुकी हैं? मुझे सोचने का या गिनने का वक्त ही नहीं मिला। अंदाजन कभी कोई थॉट गुजरी हो जहन से कितने? 300-400 तो 300-400 सीरियल। माशाल्लाह। वाह वाह वाह। शबीर भाई ये 300-400 सीरियल के लिए कब से एक्टिंग कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 33 साल हो गए। सलमान साहब आप भी इतनी एक्टिंग करते हैं? नहीं सर, मैं एक्टिंग नहीं करता। बात का आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन आपको इसको मुश्किल अपने पे तारी नहीं करना चाहिए। उससे फिर देर पानी चीजें होती हैं, वो चीजें जल्दी सामने आ जाती हैं। सर 2 बंदे जो है ना स्क्रीन के ऊपर, जैसे नुमान इजाज साहब और शबीर जान साहब, क्या बात। कुछ भी ना हो कोई भी ना हो आसे पासे, सिर्फ स्क्रीन पे ये 2 चेहरे रहे ना तो मजा आता ही रहता है। नहीं बिल्कुल ये बड़े लाइट चली भी जाए फिर भी नजर आते रहते हैं। सलमान साहब यूर माइल्ड पर्सनालिटी, और आप और साद रफीक साहब इकट्ठे बड़े हुए, कहाँ पे ये इम्बैलेंस हुआ था? नहीं, स्कूल ऑफ थॉट सेम है दोनों का, फिलॉसफी सेम है, आइडियोलॉजी सेम मगर है, पर्सनालिटीज में इतना एक हाँ, वो बचपन से ऐसा है। थोड़ा एग्रेशन है, बात को साफ कर देना। जब आप साफ बात कोई भी करेंगे तो बात का ग्राह गुजरती है। हम थोड़ा सोच समझ के करते हैं, एहतराज से करते हैं, ये लफ्ज बोलना है नहीं बोलना, कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको एक वक्त आता है कि सामने बात करनी पड़ती है, अगर आप लीड कर रहे हैं चीजों को। नहीं मगर ये क्या बचपन में भी कभी आपका खिलौना छीन लेते थे जब साहब तो आप इसी तरह रिएक्ट करते थे? मेरी लाइफ का ये था, क्योंकि वालिद साहब बहुत जल्द फौत हो गए, मैं 7 साल का था, भाई 9 साल के थे, तो 2 साल के फर्क से भी फादरली फिगर थे भाई, तो वालदा और भाई थी, तो मुझे थोड़ा सा शेल्टर था, अम्मी का भी और भाई का भी। सर जांगलूस आपका पहला सीरियल वो जिसके अंदर पहली बार मुझे भी याद है कि हमने बचपन में देखा था, तो एक हमने कहा यार ये कौन लड़का है, यू नो इट वाज द फर्स्ट टाइम जिन्होंने आपको इतने मेन रोल में देखा था। जी। उससे पहले आपने एक बहुत स्ट्रगल का टाइम भी गुजारा था एज एन एक्स्ट्रा। जी मैंने तकरीबन उससे पहले को 4 साल एक्स्ट्रास के रोल किए थे पीटीवी पर, तो फिर जाके ये काम मिला था। तो इसे कैसा लगता है जब लोग वो एक्स्ट्रा वाला जमाना याद ही नहीं करते जब आपको याद कर रहे होते हैं? मतलब आपकी तारीफ भी करेंगे कि जी शबीर साहब ये ड्रामा आपका, वो ड्रामा आए और छा गए। बिल्कुल आए और छा गए और रातों रात स्टार बन गए। वो 4 साल जो है उसका एक एक पल याद है, एक एक लम्हा याद है मुझे। मैंने अपने अल्फाजों में उस फीलिंग्स को इस तरह से कहा था कि मैं देखता था जब तो कोई देखता न था। मैं देखता था जब तो कोई देखता न था, अब तमाशा हूं और जब मुझे देखते हैं लोग। वाह औदा किसी बुजुर्ग को इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए। कहता है नैब सबको ही से नो टू करप्शन, आला हुकाम को भी ये पैगाम दिया जाए। कर चाहते हो कर नजरायम की शरह कम, बेरोजगार हैं जो उन्हें काम दिया जाए। दिया या मेरे बे फार्म से लिख दियो भी ये किसी काबिल नहीं।